بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انسان کے لیے سونا ایک قیمتی دھات ہونے کی وجہ سے شروع سے ہی بہت پرکشش رہا ہے۔ آج تک انسان نے زمین سے 1,93,000 ٹن سے زائد خالص سونا نکالا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں آج یعنی 2020 میں سب سے زیادہ سونا رکھنے والے افراد، بینک اور اقوام کون کون سی ہیں۔ لیکن ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو ناظرین، ہم دوبارہ سونے کی طرف آتے ہیں۔ کرنسی نوٹوں کے برعکس سونے کو آج بھی قیمتی اور بہت منافع بخش دھات سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پہ آج کل اس کا ریٹ 1,00,000 روپیہ فی تولہ سے بھی زیادہ ہے۔ ناظرین، اثاثوں کی دوسری تمام شکلوں کے برعکس سونے کی مکمل نشاندہی اور اس کا پورا ریکارڈ رکھنا ناممکن ہے، لیکن ورلڈ گولڈ کونسل یعنی WGC کے مطابق سن 2018 کے اختتام تک 1,93,000 ٹن سے زائد خالص سونا کان کنی کے ذریعے حاصل کیا جا چکا تھا اور یہ دنیا کے مختلف ممالک کی ملکیت میں ہے۔ اگر ملکیت کی بات کی جائے تو سونے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ جو نجی افراد یا خاندان اور دوسرا حصہ جو اداروں کی ملکیت میں ہے۔ اداروں سے مراد یہاں پر مختلف قسم کے بینک، حکومتیں، کاروباری ادارے، میوزیم اور دیگر تنظیمیں ہیں۔ ایک جرمن ویب سائٹ گولڈ رپورٹر کے مطابق دنیا میں موجود تقریباً نصف سونا یعنی تقریباً 48% سونے کو زیورات کی تیاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ تقریباً 92,000 ٹن بنتا ہے۔ WGC کے مطابق سونے کے عالمی ذخائر کی مقدار ہے 33,000 ٹن یا اس سے کچھ زیادہ۔ اسی طرح نجی ہاتھوں میں موجود سونے کی مقدار 41,200 ٹن سے زیادہ ہے، جبکہ باقی 27,000 ٹن سونا دیگر یا متفرق کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اندازوں کے مطابق ابھی تک 54,000 ٹن سونے کے ذخائر موجود ہیں اور یہ مستقبل میں بھی یہ سونا قابل حصول ہے۔ تو ناظرین، اب ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ سن 2020 میں دنیا میں سونے کے ذخائر کا تخمینہ کیا ہے۔ ورلڈ گولڈ کونسل یعنی WGC کے مطابق سونے کی عالمی ذخائر کی مقدار ہے 33,871 ٹن۔ ایک جرمن ویب سائٹ gold.com DE کے مطابق سن 2020 کے اعداد و شمار بتاتے ہیں جن ممالک کے پاس سب سے زیادہ سونا ہے ان ممالک میں امریکہ سر فہرست ہے اور امریکہ کے پاس موجود سونے کے ذخائر کی کل مقدار ہے 8,133 ٹن۔ اس کے بعد دوسرا نمبر ہے جرمنی کا، جس کے پاس سونے کے ذخائر موجود ہیں اور ان کی مقدار بنتی ہے 3,363 ٹن۔ یعنی امریکہ پہلے نمبر پر اور جرمنی دوسرے نمبر پر ہے، لیکن پہلے نمبر پر آنے والے امریکہ کے ذخائر کی مالیت 8,133 ٹن، جبکہ دوسرے نمبر پر آنے والا ملک جرمنی اس کے نصف سے بھی تھوڑے ذخائر رکھتا ہے، یعنی 3,363 ٹن۔ اس بات سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ کا معاشی استحکام کس قدر پائے کا ہے۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر IMF یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، جس کے پاس 2,814 ٹن سونے کے ذخائر ہیں۔ اس کے بعد دیگر ممالک کچھ اس طرح سے ہیں: اٹلی 2,451 ٹن، فرانس 2,436 ٹن، روس 2,298 ٹن، چین 1,948 ٹن، سوئٹزرلینڈ 1,040 ٹن، جاپان 765 ٹن اور بھارت 653 ٹن۔ یہ تو سونے کی مقدار ہے جو مختلف ممالک یا IMF کے پاس ہے۔
नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि वेटिकन सिटी और कैथोलिक चर्च के पास कितना सोना है। 2013 में वेटिकन बैंक ने अपने असासे ज़ाहिर किए थे और उस वक्त उसके पास सोने से बने सिक्के और तमगों की मालियत तकरीबन 41 मिलियन यूरो थी। उस वक्त यह तकरीबन 1.3 टन सोना बनता था। लेकिन सोने का असल ख़जाना ख़ास तौर पर ज़ेवरात और मजहबी नवादरात की शक्ल में पूरी दुनिया में मौजूद कैथोलिक चर्चिज़ के पास है। एक अतालवी मुसन्नफ़ इटालियन राइटर के मुताबिक एक वक्त था कि चर्च के पास तकरीबन 30,000 टन सोना था, लेकिन अब ये वक्त के साथ साथ कम हो चुका है और इस सोने की असल मिकदार कोई भी नहीं जानता। नाज़रीन, इसके बाद हम आते हैं दुनिया में आबादी के लिहाज से दूसरे बड़े मुल्क भारत की घरेलू ख़वातीन और वहाँ पे मंदिरों पे जो सोना चढ़ाया जाता है उसकी मिकदार के हवाले से बात करते हैं। तो नाज़रीन, निजी शोबे में भारत को सोने का सबसे बड़ा ज़हीरा समझा जाता है। अंदाज़ों के मुताबिक भारतीय ख़ानदानों की मलकियत में 25,000 टन तक सोना मौजूद है। भारतीय ख़वातीन सोने के ज़ेवरात ख़ास तौर पर पसंद करती हैं और रवायती तौर पर इसे कीमती असासा समझा जाता है। आम ख़ानदान अपनी लड़कियों की शादियों पर उन्हें सोने के ज़ेवरात तोहफ़े के तौर पर देना लाजमी समझते हैं। भारत में सोने की मजहबी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर मौजूद 6 लाख से ज़्यादा मंदिर और मजहबी मुकामात हैं। लोग वहाँ पर सोना बतौर नजराना भी पेश करते हैं। अंदाज़ों के मुताबिक तकरीबन 4,000 टन सोना भारतीय मंदिरों की मलकियत है। नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि चीन में, यानी दुनिया के सबसे बड़े आबादी के लिहाज से मुल्क चीन में लोगों के पास किस कदर सोना है। इस बारे में बैरूनी दुनिया मुकम्मल तौर पर अंधेरे में है। गुज़श्ता कई बरस से सोना मगरिब से मशरिक़ की तरफ मुंतकिल होता रहा है। सन 2003 में चीन ने वो पाबंदी ख़त्म कर दी थी जिसके मुताबिक अवाम को सोना रखने की इजाज़त नहीं थी। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन के पास तकरीबन 1900 टन सोना मौजूद है। ताहम कई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक चीन के पास गैर एलानिया तौर पर 20,000 टन तक सोने के ज़खायर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इस हवाले से कोई मुस्तनद अदाद-ओ-शुमार मौजूद नहीं हैं। नाज़रीन, इसके बाद जर्मन अवाम की बारी आती है, यानी जर्मनी वो मुल्क जिसके पास अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर सोने के ज़खायर हैं। तो वेबसाइट गोल्ड रिपोर्टर के मुताबिक जर्मनों का शुमार दुनिया के उन शहरियों में होता है जिनके पास काफ़ी ज़्यादा मिकदार में सोना मौजूद है। एक सर्वे के मुताबिक जर्मनी में 8,900 टन सोना निजी हाथों में है और इसमें से निस्फ आम शहरियों ने सोने के सिक्कों और डलियों की सूरत में खरीद कर जमा कर रखा है। नाज़रीन, इसके बाद बारी आती है तुर्क अवाम की। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC के मुताबिक सन 2019 में तुर्की ने सबसे ज़्यादा यानी 159 टन सोना खरीदा। इसके बाद रूस और पोलैंड का नंबर आता है। इससे कता नज़र अंदाज़े के मुताबिक सन 2014 में तुर्क घरानों की मलकियत सोना तकरीबन 5,000 टन बनता था। तुर्क हुकूमत मुतअद्दिद मरतबा अपने शहरियों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कह चुकी है कि वो ये सोना हुकूमती बैंकों को फ़रोख्त कर दें, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। रवायती तौर पर तुर्की एक इंतहाई ज़्यादा अफराते ज़र रखने वाला मुल्क रहा है। तुर्क अवाम ये जानते हैं कि सोना किस तरह से मुश्किल हालात में उनकी मदद कर सकता है। नाज़रीन, अब इसके बाद हम आते हैं एक मशहूर आलम ऐसे ख़ानदान की तरफ जिनके बारे में बहुत सारे किस्से और कहानियाँ मशहूर हैं। उनको दुनिया का ताकतवर तरीन ख़ानदान भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर आलम यहूदी ख़ानदान रॉथशील्ड ख़ानदान की, जिसे उर्फ़ आम में रोथचाइल्ड ख़ानदान भी कहा जाता है। तो अगर ये सवाल किया जाए कि सोने का सबसे बड़ा निजी मालिक कौन है, तो इस सवाल का जवाब देना तकरीबन नामुमकिन है। इस सवाल के साथ ही इंसान क्यास आराइयों के दायरे में दाखिल हो जाता है। रॉथशील्ड ख़ानदान को बैंकों की दुनिया के अमीर तरीन ख़ानदानों में भी
اہم ترین خاندان سمجھا جاتا ہے۔ اس خاندان کی متعدد بینکوں میں شراکت داری اور کمپنی ہولڈنگز کے ساتھ ساتھ نجی املاک کے اثاثوں کا تخمینہ تقریباً 1 ٹریلین امریکی ڈالرز تک لگایا جاتا ہے، یعنی 10 کھرب امریکی ڈالر۔ اتنی رقم سے کئی ٹن سونا خریدا جا سکتا ہے۔ یہ صرف اندازہ ہی ہے کہ اس خاندان کے پاس بھی سونے کے ذخائر کی کوئی کمی نہیں ہے، ورنہ حقیقت میں کوئی نہیں جانتا کہ اس خاندان کے پاس کتنا سونا ہے، نہ ہی کوئی ایگزیکٹلی یہ اندازہ کر سکا ہے کہ اس خاندان کی طاقت کتنی ہے۔ صرف کانسپیریسی تھیوریز یعنی سازشی نظریات میں اس خاندان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ ایک بے انتہا اثر و رسوخ رکھنے والا خاندان ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ضرور اچھی لگے گی۔ آخر میں میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔